Hadis selanjutnya 443. Dan ini hadis terpanjang ya dalam bab kita. Dan sekaligus tentu dia satu hadis sebelum penutup ya. Ada hadis yang terakhir nanti kita baca insyaAllah. Saya bacakan dulu dari Abu Najih. Amr bin Abbas as-Sulami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dhalalah wa annahum laysu ala shay wa hum ya'buduna al-awthan. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alayhi. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت فمن معك على هذا قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قلت إني متبعك قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشك فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أناميله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أناميل مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرج قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبس بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبث انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به ولكني سمعته أكثر من ذلك. Hadis cukup panjang, saya baca tadi bahasa Arabnya, sekarang kita dengarkan terjemahannya. Kata Amr bin Abatha radhiyallahu anhu, saya di masa jahiliyah telah mengira bahwa manusia saat itu berada di atas kesesatan dan mereka tidak berada di atas kebenaran sedikit pun, sementara mereka menyembah berhala. Kita langsung saja ngambil pelajarannya teman-teman sekalian.
Pelajaran yang pertama adalah bagaimana di masa jahiliyah dulu di Mekah orang banyak menyembah berhala, masih ada orang yang seperti Amr bin Abasa radhiyallahu anhu. Amr bin Abasa ini radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang tidak ikut-ikutan sesat. Terbukti dari perkataan beliau mengatakan, Amr berkata radhiyallahu anhu, saya mengira orang-orang dalam kesesatan, maksudnya orang menyembah berhala ini salah gitu. Dia tidak mau ikut-ikutan. Kemudian selanjutnya saya mendengar di Mekah ada seseorang yang memberi kabar berita. Ada info baru nih tentang kenabian. Saya duduk di atas pelana kendaraan saya untuk mendatanginya. Ternyata Rasulullah SAW sedang bersembunyi karena kaumnya telah berbuat kurang ajar terhadap beliau. Maka saya menyelinap hingga saya masuk menghadap beliau di Mekah. Lalu saya bertanya, siapa anda ini? Maka beliau menjawab, saya seorang nabi. Lalu saya bertanya lagi, apa itu nabi? Maka kata beliau SAW, saya diutus oleh Allah. Lalu saya bertanya lagi, dengan apa dia Allah mengutus anda? Maka kata Nabi SAW, dia mengutusku dengan membawa ajaran menyambung tali kekeluargaan, menghancurkan berhala, dan mentauhidkan Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, sampai sini kita ambil pelajaran yang kedua dari hadis. Amr bin Abasa radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Beliau selain tadi di pelajaran pertama dalam keadaan tidak ikut-ikutan kesesatan orang menyembah berhala pada masa itu, beliau juga tidak cukup sampai di situ. Beliau mencari informasi. Pada saat mendapatkan informasi tentang adanya seorang nabi atau ada seseorang membawa ajaran yang memerangi kesesatan orang penyembah berhala pada saat itu, maka beliau pun mencari. Dan itu ada di Mekah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dia pun segera langsung mencari tahu dan ternyata dia dapatkan informasi di Mekah Rasulullah SAW tersembunyi. Dan ini memang kejadian di awal-awal fase Mekah ya, 13 tahun pertama di Mekah, semuanya diisi dengan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Mereka memerangi Nabi SAW. Padahal mereka subhanallah melihat Ka'bah depan matanya dan mereka yakin Ka'bah rumah Allah. Kalau ditanya kepada Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy yang kufur pada saat itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Siapa juga pemilik Ka'bah ini? Mereka juga tawaf. Mereka tahu ada, mereka mengatakan Tuhan Allah. Tapi mereka mendatangkan patung-patung yang mereka yang pahat, mereka yang ukir matanya, hidungnya, mulutnya, mereka yang warnain, mereka yang angkat pikul, ya, mereka memberikan nama, tapi mereka sembah. Jadi perantara antara mereka sama Allah atau sekutu Allah, sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi lain mereka juga menyembah Allah gitu. Ini tidak boleh, namanya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak butuh ya seperti ini. Allah Esa, Allah itu Ahad, Somad. Allah itu yang Esa dan juga tidak membutuhkan pada siapapun gitu. Allah itu semua bergantung padanya gitu. Maka dia pun datang lalu kemudian dia bertanya. Dia mencari kebenaran itu. Begitu ketemu dengan Nabi SAW lalu dia tanya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, siapa anda ini? Pertama begitu. Dia belum langsung bilang Rasulullah, mengatakan, siapa anda ini? Kata Nabi SAW, saya Nabi. Dia untuk memperjelas lagi, apa itu Nabi? Dia mengatakan, saya diutus oleh Allah. Nah, Amr bin Abasa radhiyallahu anhu ini adalah orang yang termasuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masa itu orang-orang Mekah tahu Ka'bah itu milik Allah. Apalagi ada kejadian sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, penghancuran pasukan Abraha, pasukan gajah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Fil, gitu kan. Sampai mereka menjadikannya sebagai perhitungan tahun, dikenal dengan tahun gajah. Dan lahirnya Nabi SAW adalah di tahun pertama tahun gajah itu. Karena penghancuran pasukan gajah Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah pada saat. Abraha nama seseorang pemimpin di Yaman pada saat itu yang mau menghancurkan Ka'bah. Yang jelas teman-teman sekalian, dia pun bertanya, kata Nabi SAW, saya utusan Allah. Maka untuk memastikan Amr bin Abasa radhiyallahu anhu bertanya, mengatakan, dengan apa atau apa yang anda diutus? Dia pengen tahu. Kan kalau orang utusan Allah tuh pasti berbeda dengan konsep-konsep manusia. Maka mulailah Nabi SAW menjelaskan 3 hal di sini yang ditiberatkan, yaitu menyambung tali silaturahim atau menyambung hubungan kekeluargaan. Nah ini teman-teman perlu kita titik beratkan. Banyak di antara muslimin yang luput darinya
satu perintah Allah ini. Ya. Menyambung hubungan kekerabatan ini perlu difahami. Ada orang yang begitu lahir, kita sudah punya hubungan kekerabatan dengan dia. Seperti kedua orang tua kita, ibu dan ayah. Semua jalur ke atas, kakek dan nenek. Semua jalur ke samping, ayah dan ibu. Saudara dan saudari ibu. Saudara dan saudari kakek. Semua jalur ke samping kita. Saudara. Ya. Semua jalur ke bawah kita. Anak, cucu. Semua jalur juga ya, dari saudara-saudara kita. Keponakan. Ini semua teman-teman punya hubungan kekerabatan secara spontan. Kemudian ada orang yang punya hubungan kekerabatan karena terjadi pernikahan. Misalnya suami istri. Misalnya mertua dan anak mantu. Ada juga orang terjadi hubungan kekerabatan karena susuan. Pada saat bayi disusui dari satu sumber yang sama. Gitu ya. Nah dikenal dengan saudara susuan ini juga sama. Ini punya hubungan hak kekerabatan sebenarnya. Dan bagaimana tidak boleh menikah dengan saudara susuan. Kan gitu. Nah ini ada hak kekerabatan teman-teman sekalian. Dan mereka ini bisa kita bahasakan mahram. Kecuali suami istri. Suami istri memang mereka boleh menikah gitu kan. Tapi mertua, anak mantu ini kan mahram. Dalam arti kata seperti orang tua dan anak gitu. Ada juga orang yang punya hubungan kekerabatan tapi bukan mahram. Kita bisa saja terjadi pernikahan dengan mereka. Seperti misalnya ipar. Ya, saudara-saudara pasangan kita. Ini punya hubungan kekerabatan. Kerabat-kerabat pasangan kita. Selain daripada orang tua istri atau orang tua suami. Paman istri, paman suami, tantenya. Ini semua punya hubungan kekerabatan. Tapi bukan mahram kita. Karena kita bisa saja menikah dengan mereka gitu. Tapi intinya ada hak kekerabatan. Kapan seseorang di antara kita berbuat baik dengan orang yang punya hak kekerabatan ini. Maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Nah, 2 pahala. Sebagaimana pernah ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, saya punya uang yang saya ingin sedekahkan harta. 2 kantong kebetulan dia bawa. Dia mengatakan, 1 kantong dia bawa harta. Kemudian dia mengatakan, saya punya ini. Saya punya 2 orang target. Target pertama, orang yang memang layak terima sedekah ini, bantuan ini. Dan dia punya hubungan kekerabatan dengan saya. Yang satu lagi tidak punya hubungan kekerabatan dengan saya. Tapi sama, juga butuh. Kata Nabi SAW, kalau engkau berikan kepada yang punya kekerabatan denganmu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Lalu bagaimana dengan kerabat yang non-muslim? Tetap wajib. Seorang anak masuk Islam misalnya. Tetap wajib dia berbuat baik sama ibunya, sama ayahnya, sama paman-pamannya. Tidak boleh dia putus hubungan sama mereka. Islam tidak pernah menganjurkan orang setelah masuk Islam memutus hubungan kekerabatan karena semua keluarganya masih non-muslim. Tidak. Tetap silaturahim. Satu-satunya yang dilarang dalam agama Islam hanya mematuhi kalau mereka minta melanggar agama Allah. Misal, si anak masuk Islam lalu orang tuanya suruh dia murtad kembali. Tidak dipatuhi. Karena dia ikutin kebenaran itu. Gitu kan. Tapi kalau sakit disuruh temani di rumah sakit, disuruh pergi belikan kebutuhannya, temanin jalan ke sebuah tempat, apa saja ya yang diminta. Selama itu bukan pelanggaran agama, maka anak wajib berbuat bakti sama orang tuanya. Saudara wajib memberikan masukan kepada saudaranya, gitu kan? Karena mereka punya hak kekerabatan, mereka punya hak kekerabatan. Ya, sebagaimana juga orang tua, bagaimana dia memberikan perhatian khusus buat anak-anaknya, ini juga punya kedudukan tersendiri dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, menghancurkan berhala. Menghancurkan berhala. Berhala artinya semua yang disembah selain Allah, tapi di masa itu adalah dari patung ya. Dari patung ya. Karena zaman itu mereka suka membuat patung, kemudian mereka sembah gitu ya. Maka Nabi SAW menghancurkan semua. Makanya pembebasan kota Mekah, beliau menghancurkan 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah gitu kan. Kemudian mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Maksudnya mengisahkan Allah Tuhan. Gak ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah.
Maka dia hanya bergantung, tunduk, patuh kepada syariat dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari hadis lanjutannya adalah, lalu saya bertanya lagi, kata Amr bin Abasa radhiyallahu anhu, Amr bin Abasa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapakah yang bersama dengan anda dalam agama ini? Kata Nabi SAW, orang merdeka dan budak. Islam tidak memandang. Bukan agama orang kaya saja, bukan agama orang miskin. Siapa saja boleh masuk Islam. Dan subhanallah, Islam ini sebagai bukti dia agama dari Allah, sampai-sampai orang kalau masuk Islam, seorang raja misalnya, atau seorang yang Allah karunia harta yang melimpah, Islam tidak meminta agar dia menurunkan diri dari jabatannya sebagai raja, atau menghilangkan semua harta yang sudah dia miliki. Tidak, silakan anda Islam, anda tinggal menerapkan Islam di kerajaan anda, di harta anda, ya, di pendidikan anda dan seterusnya. Hanya itu saja. Islam tidak datang harus menyita semua apa-apa yang milik orang sebelum Islam. Tidak sama sekali. Bahkan orang yang sudah menikah dalam kondisi menikah dengan cara non-muslim, begitu mereka masuk Islam, mereka tidak butuh akad nikah baru secara Islam. Dianggap sah pernikahan itu. Ya. Ini pelajaran yang luar biasa, karena Nabi SAW mengatakan semua boleh menganut agama ini. Orang yang bebas ataupun budak. Budak zaman dulu kan bisa diperjualbelikan ya. Pelajaran yang keempat, masih pelajaran ketiga itu masih lanjutannya. Pada waktu itu bersama beliau Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma. Abu Bakar orang yang merdeka di Mekah. Bilal mantan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Sebagai bukti memang ternyata betul agama ini dianut oleh orang yang bebas, tokoh masyarakat ataupun mantan budak gitu. Pelajaran yang keempat di sini kemudian saya berkata, saya mengikuti anda. Kata Nabi SAW, sungguhnya engkau tidak akan mampu untuk melakukan itu di hari ini. Tidakkah kamu melihat keadaanku dan keadaan orang-orang? Akan tapi pulanglah kembali ke keluargamu dan apabila kamu telah mendengarkan aku menang nanti, maka datanglah kepadaku. Ya. Ini pelajaran yang keempatnya. Artinya, subhanallah, Amr bin Abasa radhiyallahu anhu ini orang yang mengikuti fitrahnya. Orang kalau mengikuti fitrah, teman-teman, ya seperti orang-orang yang cerdas, orang yang sukses di muka bumi. Sebenarnya kalau dia pelajari Islam dengan akal sehatnya, dengan hati nuraninya, dia pasti masuk Islam. Karena Islam tidak mengganggu profesi dia. Tidak merusak rumah tangganya, tidak merusak pekerjaannya. Kecuali memang ada sesuatu yang haram. Misalnya dia tadinya kumpul kebo saja. Dia bukan menikah, bukan suami istri, perzinahan. Maka Islam menyuruh dia untuk menikah. Misal sumber pendapatannya ada yang haram dalam pandangan agama Islam. Maka sumber yang haram itu diubah ya, menjadi sumber yang halal. Bagaimana dia mengelola, membuat sistem yang halal. Kan gitu. Jadi Islam menganjurkan seperti itu. Maka pada saat itu dia langsung mengikuti fitrahnya. Dia bilang saya mau syahadat. Nabi SAW karena pada saat itu sangat lemah kondisinya. Ya, di Mekah, di awal-awal Islam. Hampir seluruh orang Mekah itu musuhi Islam pada saat itu. Dan mereka merasa punya power, mereka penguasa pada saat itu di kota Mekah. Maka Nabi SAW mengatakan di saat ini kau belum bisa. Karena artinya kau akan dicelakakan oleh orang-orang ini. Tapi tunggu, beberapa waktu akan ada kemenangan Allah berikan kepada saya, lalu datanglah. Ini juga berita gembira teman-teman sekalian yang disampaikan Nabi SAW pada saat itu sebagai mukjizat dari Allah kalau agama ini akan dimenangkan oleh Allah dan terbukti benar. Ya. Hanya berselang beberapa tahun saja pada saat Amr bin Abbas radhiyallahu anhu ketemu dengan Nabi SAW, maka Nabi hijrah ke Madinah lalu kemudian Allah berikan kemenangan-kemenangan sebagaimana sudah kita tahu, menang di perang Badr, menang di perang Ahzab, menang di perang Khaybar, menang di perang Fathi Makkah, menang di perang Hunain, menang di perang Tabuk, peperangan-peperangan Bani Mustalik dan yang lainnya dimenangkan oleh Nabi SAW. Ini nama-nama peperangan Nabi ya. Anda bisa kembali kepada kajian kami Sirah Nabawi, insya Allah lebih jelas masalah itu. Kemudian ini pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil, mukjizat Nabi SAW yang diberitahukan bahwasanya nanti akan menang umat Islam dan itu betul terjadi. Ya. Pelajaran yang kelima yang kita bisa ambil adalah perkataan Amr bin Abbas selanjutnya. Amr bin Abbas berkata, radhiyallahu anhu, maka saya pulang ke keluargaku dan Rasulullah SAW pergi ke Madinah. Saya masih di tengah-tengah kaumku. Aku berusaha mencari tahu tentang beliau. Dan aku bertanya kepada orang-orang ketika beliau sampai di Mekah. Hingga sekelompok orang dari keluargaku datang ke Madinah. Jadi Amr bin Asad terus memfollow up-nya, mencari tahu tentang Nabi SAW. Karena beliau ingin dengar, benar nggak ini? Kemenangan sudah datang belum? Kalau kemenangan sudah datang,
Berarti agama ini makin benar gitu kan. Apa yang Nabi SAW sampaikan betul terjadi. Maka dia terus mencari tahu, tapi belum dapat informasi. Karena zaman dulu tidak ada media kayak kita sekarang. Agak sulit sedikit mendapatkan informasi. Ya. Maka dia pun mengatakan sampai ada kerabatku yang pergi ke Madinah. Maka saya pun bertanya, apa yang dilakukan oleh Nabi ini setelah datang ke Madinah? Mereka berjawab, orang-orang cepat mendatanginya. Banyak orang yang masuk Islam. Kaumnya telah bermaksud membunuhnya, orang-orang Mekah. Tapi mereka tidak mampu melakukannya. Lalu saya bertanya lagi, wahai Rasulullah. Maka dia mengatakan, saya pun mendatangi Nabi SAW. Lalu saya mengatakan, wahai Rasulullah, apakah anda mengenal saya? Kata Nabi SAW, iya, engkau yang pernah dahulu datang menemuiku di Mekah. Ya. Ini pelajaran yang kelima tentang bagaimana terbukti apa yang Nabi SAW sampaikan sebagai mujizat kalau Islam akan menang. Dan Amr bin Abbas radhiyallahu anhu juga membuktikan dia betul ingin menganut agama Islam. Dia datang sendiri, bukan karena ekonomi, bukan karena politik, bukan karena ancaman dan seterusnya. Ya. Kemudian pelajaran yang keenam adalah Amr melanjutkan, saya berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku dari apa yang diajarkan oleh Allah kepada anda yang masih belum saya ketahui. Dan ajarkan kepada saya tentang sholat. Ini pelajaran yang keenam. Berarti Nabi SAW mengajarkan sholat kepada Amr bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan Amr bin Abbas tahu benar, berarti sudah mengumpulkan informasi bahwasanya sholat adalah rukun dari 5 rukun Islam. Ya, syahadat, kemudian sholat 5 waktu. Setelah syahadat langsung sholat, gitu kan. Kemudian zakat, mengeluarkan harta, bagi yang mampu, puasa Ramadan dan haji, gitu kan. Ini juga bagi yang mampu terakhirnya yang kelima. Nah, maka dia menanyakan masalah sholat. Maka Nabi SAW mengajarkan tentang 5 sholat, atau 5 waktu sholat ini. Beliau mengatakan, lakukanlah sholat subuh, kemudian berhentilah sholat. Di waktu pagi, sholat 2 rakaat. Hingga matahari naik seukuran tombak. Kalau matahari sudah mulai terbit, nggak boleh lagi sholat subuh gitu kan. Karena ketika ia terbit, ia muncul di antara 2 tanduk syaitan dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kepada syaitan maksudnya, bukan kepada Allah. Kemudian sholatlah, karena sholat itu disaksikan dan dihadiri sampai bayang-bayang tombak merapat kepadanya. Yang dimaksud dihadiri sini adalah dihadiri oleh para malaikat. Sebagaimana ada footnote nomor 400 ya. Dihadiri oleh para malaikat. Kemudian dimaksud dengan sampai bayang-bayang tombak merapat padanya. Ada footnote nomor 401, yakni bayangannya hampir tidak terlihat karena sejajar dengan tombak. Ini biasanya di waktu duhur pas ya. Itu kalau kita tancapkan tombak di padang pasir, kita tidak melihat lagi bayangannya gitu. Kemudian berhentilah sholat, karena waktu itu Jahannam dikobarkan. Apabila bayang-bayang telah muncul, lakukanlah sholat, karena sholat itu disaksikan dan dihadiri sampai kamu sholat asar. Jadi pada saat tombak ditancapkan, tidak ada bayangannya sama sekali, berarti jangan sholat, itu belum masuk waktu. Begitu ada bayangan sedikit aja, sudah masuk waktu duhur. Sholatlah, gitu kan. Sampai tiba waktu sholat asar. Kemudian berhentilah sholat sehingga matahari terbenam. Setelah sholat asar sudah tidak ada sholat lagi. Karena ia terbenam di antara 2 tanduk syaitan. Maksudnya syaitan itu iblis. Kalau matahari mau terbit dan matahari mau terbenam, dia biasa berdiri. Dia sengaja, ada tanduknya 2. Dia sengaja meletakkan kepalanya pas matahari itu kesannya di atas kepala dia. Padahal sebenarnya tidak. Ini hanya menipu pengikutnya saja. Maka kata Nabi SAW pada saat itu, ya, orang-orang kafir sujud kepadanya. Yang beriman kepada iblis ini atau kepada syaitan. Amr melanjutkan, saya bertanya, wahai Nabi Allah, kemudian ajarkan uduk kepadaku. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada. Ini pelajaran yang ke-7. Tadi sholat sudah diajarkan. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dan ini sudah sering kami ingatkan. Kalau ada, terutama orang-orang non-muslim biasa mengklaim bahwasanya Islam itu agama yang sulit karena sholatnya banyak gitu ya. Padahal sebenarnya sholat ini absensi. Bagaimana seseorang itu absen kepada Tuhannya. Dia dalam seharian itu, dia berabsen ya, dia coba untuk melapor kepada Tuhannya. Di pagi hari sebelum aktivitas subuh. Di siang hari setelah beraktivitas beberapa saat dia juga absen lagi. Di waktu asar menjelang sore juga begitu.
Waktu malam 2 kali maghrib dan isya. Dia melaporkan diri kepada Allah SWT. Dan setiap sholat ini tidak mengambil waktu lebih dari 10 menit. Artinya, kalau digabungkan 5 waktu sholat ini secara hitungan waktu, hanya 50 menit saja. Anda punya 24 jam dalam sehari, berarti hanya Anda masih punya 23 jam plus 10 menit yang bisa Anda gunakan. Pelajaran yang ketujuh antara adalah masalah wudu. Dan wudu ini artinya mensucikan diri. Membasuh kedua telapak tangan, kumur-kumur, membersihkan mulut, memasukkan air di hidung dengan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri, membasuh wajah, ya. Kemudian membasuh telapak tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali. Dan membasuh kepala sampai ke tengkuk atau batang leher, mengembalikan lagi ke depan, kemudian membersihkan kuping, ya. Kemudian membasuh kedua telapak kaki. Sehari kita dianjurkan berwudu kalau sholat wajib saja minimal 5 kali. Tapi bisa saja orang berwudu di waktu sholat sunnah yang lainnya. Seperti sholat duha, sholat malam, sholat tahiyat masjid, sholat taubat. Maka Nabi SAW menyampaikan tentang masalah wudu. Beliau bukan sampaikan tentang tata caranya, tapi masalah keutamaannya. Ya. Kata Nabi SAW, setelah Amr bin Abbas radhiyallahu anhu minta diajarkan, tiada seseorang pun di antara kalian yang menghadirkan air wudunya. Lalu dia berkumur-kumur, membersihkan mulut, kemudian menghirup air di hidung dan mengeluarkannya dengan tangan kiri, melainkan dosa-dosa wajah, mulut dan 2 lubang hidungnya berguguran. Semua dosa di sini jatuh, yang dilihat oleh mata, dihirup oleh hidung, diucapkan dengan lisan. Kemudian tidaklah dia membasuh wajahnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah, kecuali dosa-dosa wajahnya hanyut bersama air melalui ujung-ujung jenggotnya, ya, atau dagunya. Kemudian tidaklah dia membasuh kedua tangannya hingga siku, ya, kanan 3 kali dan kiri 3 kali, kecuali dosa-dosa kedua tangannya berguguran bersama air melalui ujung-ujung jari jemarinya. Kemudian tidaklah dia mengusap kepalanya, kecuali dosa-dosa kepalanya berguguran dari ujung rambutnya bersama air. Kemudian tidaklah dia membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kakinya, kecuali dosa-dosa kakinya berguguran dari ujung jari jemarinya bersama air. Dan tidaklah dia berdiri melakukan sholat, memuji Allah, menyanjungnya dan mengagungkannya sesuai dengan hak-haknya Allah, dan mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, kecuali dia pasti keluar dari kesalahan-kesalahannya, bagikan kondisinya pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi dosa jadi sholat itu pembersihan dosa gitu ya. Dan ini juga termasuk keutamaan wudu. Dari wudunya sudah berguguran dosa, sholat pun kalau dia hadirkan hatinya khusyuk karena Allah, bukan karena ingin dipuji, ya. Terbukti dia sendiri pun dia kerjakan sholat tersebut, maka dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Pelajaran yang terakhir yang ke-8 adalah dari hadis ini, Amr bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini kepada Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya di akhir hidupnya belum menceritakan. Maka Abu Umamah pun berkata kepadanya, wahai Amr bin Abbas, perhatikanlah apa yang kamu katakan. Dalam satu kesempatan semua ini diberikan kepada orang ini. Maka Amr menjawab, wahai Abu Umamah, usiaku telah lanjut, tulangku sudah keropos, dan ajalku telah dekat. Aku tidak punya kepentingan untuk berdusta atas nama Allah Ta'ala maupun Rasulullah SAW. Seandainya aku tidak mendengar kecuali sekali atau 2 kali atau 3 kali, hingga ia menyebutkan sampai 7 kali, tentu aku tidak akan menceritakan hadis ini selamanya, akan tetapi aku mendengarkan lebih sering daripada itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini pelajaran yang terakhir dari hadis ini, yaitu pelajaran yang ke-8. Bagaimana Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mengingatkan Amr bin Abbas, ini yang kau bahasakan nih, tentang keutamaan, bagaimana kau masuk Islam, bagaimana Rasulullah menyuruh kau menyusul nanti kalau sudah menang di Madinah, bagaimana pada saat bertemu engkau bertanya tentang keutamaan sholat, tata cara sholat, kemudian tentang wudu dan keutamaannya. Ini kalau kau sampaikan, benar nggak ini kamu dengar dari Nabi SAW? Jangan sampai ini kamu salah gitu. Dan ini akhirnya menjadi sebuah pegangan bagi umat. Maka Amr bin Abbas mengatakan, saya sudah tua, wahai Abu Umamah. Tulang-tulangku sudah keropos. Gitu kan. Untuk apa saya berbohong atas nama Allah dan Rasulnya? Bahkan saya pastikan apa yang saya ucapkan ini, saya telah mendengarkan bukan cuma 1 kali,
2 kali, 3 kali, bahkan bukan cuma 7 kali, tapi lebih daripada itu. Dan saya menyampaikan ini karena memang sudah sering saya dengar seperti itu. Ya. Dan ini menandakan bagaimana kejelian Abu Umamah radhiyallahu anhu dalam menceritakan apa yang telah dia dengar dari Nabi SAW sebagai pelajaran buat umat ini tentunya. Kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis yang terakhir dalam bab kita, hadis nomor 444 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala rahmata ummatin qabada nabiyyaha qablaha wa ja'alahu laha faratan wa salafan bayna yadayha. Wa idza arada halakata ummatin adzabaha wa nabiyyuha hayy fa ahlakaha wa huwa hayyun yanzur." فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. Apabila Allah Ta'ala menghendaki rahmat pada satu umat, satu komunitas, Dia mencabut nyawa Nabi mereka sebelum mereka lalu menjadikannya sebagai perintis jalan. Nah, yang dimaksud dengan perintis jalan ada putut nomor 402 di bawah. Al-Farat adalah orang yang mendahului datang ke telaga untuk mempersiapkan segala peralatan bagi orang-orang yang akan minum. Ya. Nanti kita jelaskan sebentar insyaAllah. Dan pendahulu yang berada di hadapan umatnya. Saya ulangi, apabila Allah Ta'ala menghendaki rahmat atau kebaikan bagi satu umat, satu komunitas, maka Dia mencabut nyawa Nabi mereka sebelum mereka lalu menjadikannya sebagai perintis jalan dan pendahulu yang berada di hadapan umatnya. Maksudnya akan menjadi penolong dan penyelamat. Dan apabila Dia Allah menghendaki kehancuran satu umat, maka Dia Allah menyiksa mereka di saat Nabi mereka masih hidup. Dia menghancurkan mereka sementara Dia hidup menyaksikannya. Sehingga Dia Allah menenteramkan Nabi tersebut dengan kehancuran mereka ketika mereka mendustakan dan mendurhakai perintahnya. Makna hadis ini teman-teman sekalian, masuk dalam bab harapan adalah bisa kita tahu kita ini umat yang disayangi oleh Allah atau tidak. Kalau seandainya umat itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara nabinya masih hidup, berarti umat itu buruk. Contoh misal yang kita sudah tahu, Fir'aun kaum Nabi Musa, Allah binasakan sementara Nabi Musa masih hidup karena memang kekufuran dia. Namrud kaumnya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, kemudian kaumnya Nabi Lut, ya, kaum Ad kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Shu'aib. Allah SWT binasakan mereka. Pembinasaan mereka yang terjadi di masa Nabi mereka masih hidup. Agar menghancurkan mereka, karena memang mereka ini jelas tidak mau beriman kepada Allah. Dan juga untuk menenteramkan hati si Nabi yang diutus oleh Allah. Karena melihat depan mata ini, orang yang tidak beriman, maka saya hukum. Seperti kasus kaumnya Nabi Nuh juga begitu. Nabi Nuh AS pada saat naik di atas kapal, dia masih sempat memanggil kaumnya, bahkan anaknya dipanggil. Ya. Naiklah, kalau tidak salah nama anaknya Kanaan. Naiklah Kanaan di kapal. Tidak ada lagi hal yang bisa menyelamatkan kau. Dia mengatakan, tidak, saya akan pergi ke gunung. Kata Nabi Nuh SAW, tidak bisa. Ini adab Allah akan datang. Tetap dia tidak mau. Akhirnya Allah tenggelamkan anaknya di depan matanya. Gitu kan? Seperti itu keadaannya. Tapi kalau Allah inginkan kebaikan dan ingin menandakan Allah inginkan kebaikan buat kita semua umat Muhammad SAW, terbukti beliau diwafatkan, ya, sementara kita semua masih ada. Artinya Allah mendahulukan Nabi Muhammad SAW menuju ke akhirat untuk mempersiapkan penyelamatan kita di akhirat nanti. Itu yang dimaksud dengan farat tadi. Ya. Jadi farat itu kata Nabi SAW, ya, dimatikan. Ya. Dikatakan faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha. Maka Allah jadikan Nabi tersebut farat. Farat artinya makna letterletnya adalah kalau ada orang yang mau dia memimpin satu kaum, dia mau mempersiapkan jalan yang baik, mencari tahu di mana sumber mata air supaya mereka pada saat datang mereka sudah tinggal istirahat, mereka sudah tinggal minum air, maka diserahkan dengan farat. Maka Nabi tersebut dimatikan seperti kasus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi orang yang mendahului kita ke akhirat dan mempersiapkan pertolongan buat kita nanti. Nah, ini berarti menandakan ada kebaikan yang Allah inginkan buat kita. Ya. Pelajaran dari hadis adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar mengutus para nabi dan rasul. Ya. Dan tentu mayoritas penduduk di muka bumi ini, dari Yahudi, dari Nasrani, dari Muslim, semua tahu ada nabi-nabi. Cuma sayangnya kaum Yahudi mencukupkan diri mereka sampai Musa AS, kaum Nasrani mencukupkan sampai Isa AS. Namun kita umat Islam
melengkapkan semua risalah nabi-nabi tersebut, Musa, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan itu sebabnya kenapa kita mendapatkan predikat sebagai seorang muslim. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW akan memberikan pertolongan dan syafaatnya pada hari kiamat. Terbukti beliau diwafatkan lebih dulu dari umatnya. Dan perlu kita ketahui ya, ini sudah kita jelaskan di kajian Sirah Nabawi ya, tentang sejarah Nabi SAW di playlist YouTube Anda bisa lihat. Bagaimana Nabi SAW pada saat mau meninggal, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau diberikan pilihan. Hidup di muka bumi ini, memimpin sampai hari kiamat, atau beliau menuju kepada Tuhannya. Maka beliau mengatakan badir rafiqul a'la. Beliau terus mengulangi kata tersebut sampai beliau wafat alaihi salatu wassalam. Beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Tuhannya. Ya. Ini yang dimaksud dengan, atau salah satu makna daripada hadis ini, Allahu a'lam. Nah, kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang teman-teman sekalian dengan bab ke-52, bab keutamaan berharap. Ya, kalau tadi itu kan harapan-harapan yang Allah berikan. Kalau ini bagaimana kita berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada bab khusus, nanti akan lebih jauh kita bacakan dalil-dalilnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala.